اور کتنا بلند ہے، وہ چند احادیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جس بندے نے ایک لمحہ بھی جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں ایک لمحہ بھی دیا، وہ زمین و آسمان کی ساری عبادات سے افضل ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، زمین و آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ جہاد کے لیے جو ایک لمحہ اس نے دیا ہے وہ اس سے افضل ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مدینے کے تاجدار کی۔ اور جہاد کی نیت سے ایک گھڑی کے لیے اللہ کی راہ میں جس نے جہاد کیا، ایک گھڑی کے لیے کتنی دیر؟ ایک گھڑی۔ بولو میں صحیح ہے، ایک گھڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس وقت بلانا مشکل ہے، لیکن میں راستے میں بھی قبلہ کو بتا رہا تھا کہ رات بھی میں 2 بجے کے قریب مثال ضروری کے سے گیا، اور ابھی تقریباً مجھے 4 ساڑھے 4 سے اٹھنا پڑا اپنی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے۔ اتنے تو پھر خوش بنی کا مظاہرہ نہ کرے، تھوڑا تعاون کرے میرے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ سرکار نے فرمایا جس بندے نے ایک گھڑی جہاد کے لیے وقف کی، لیلۃ القدر کی رات کتنی بڑی ہے، 1000 مہینوں سے افضل۔ اور ہم آگے کیا فرمایا؟ فرمایا حجر اسود کے قریب قیام کرنے سے بھی بہتر ہے جہاد کی ایک گھڑی۔ لیلۃ القدر ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو بندہ ایک لمحہ جہاد میں گزارتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں، اور یاد رکھیے جہاد کی اقسام ہے، جہاد مال کے ساتھ بھی، جان کے ساتھ بھی، وقت کے ساتھ بھی، اور جہاد نفس کے ساتھ بھی۔ ان تمام جہتوں میں کسی بھی لحاظ سے اس نے ایک لمحہ جہاد میں گزارا، فرمایا لیلۃ القدر کی عبادت سے بھی افضل ہے اور حجر اسود کے قریب قیام سے بھی افضل ہے۔ کتنا درجہ ہے کتنا مقام اللہ نے جہاد کرنے والے کو عطا فرمایا۔ اور حضور اپنے غلاموں کو ترغیب دیا کرتے تھے، حضور رحمت للعالمین ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ نبی پاک کے گھر میں 9 تلواریں بھی لٹک گئی۔ ہم دین کا مزاج کچھ اور سمجھے۔ کائنات میں دادا صاحب فرماتے سب سے پہلا اور بڑا صوفی ابوبکر صدیق کی ذات ہے، سب سے پہلا صوفی۔ لیکن ابوبکر صدیق جب برسر منبر آتے تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے وہ قافلہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف حضور نے رخصت کیا تھا، میں سب سے پہلے اسی کو کرتا ہوں۔ ہم یہ سمجھے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو کسی کو کچھ نہ کرے، وہ صوفی نہیں ہوتا، وہ ڈرپوک ہوتا ہے۔ وہ صوفی کا ایک ہے۔ حضرت فاروق اعظم جیسی ذات نے کہا ابو بکر ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے اور آپ لوگوں کو جہاد پر بھیج رہے ہیں، سنو سب سے پہلے صوفی کا قول کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں مدینے میں تنہا رہ جاؤں، مجھے جنگلی جانور پاؤں سے پکڑ کے لے جائیں، مجھے ہلاک کر دیں، مجھے یہ منظور ہے، لیکن زلف محبوب کا غدار دنیا میں رہے یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ یہ مجھے منظور نہیں ہے کہ غدار بھی دنیا میں ہو، عاشق بھی دنیا میں ہو۔ یہ پرسوں ایک غدار کو کوئٹہ میں ایک پٹھان نے مارا ہے، نر کے بچے نے مارا ہے، پرسوں مارا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ رسول کی ایک ہی صدا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا، کہ رسول کی ایک ہی صدا، سرکن سے جدا، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ جب عدالتیں فیصلے کرنے میں تاخیر کرتی ہیں تو پھر کوئی علم و دین پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ جب ججوں کے قلم بکتے ہیں، اتنا لمبا طویل فیصلہ، اتنا لمبا
परसों कोयटा में एक मर्द मुजाहिद ने नर के बच्चे ने, पठान कहते हैं ऐसे लोगों को कि नर का बच्चा है, उसने उस उस्ताद को वास्ते जन्नत किया। उसने पता है क्या कहा? उसने कहा खत्म नबूवत हुजूर 1400 साल पहले हो गया, अब क्या जरूरत है खत्म नबूवत में बात करने की। वो मर्द मुजाहिद मैदान अमल में आया, उसने कहा लो फिर मिलाद के महीने में ये सुन्नत भी सहाबा की अदा हो गई। की बात है कोयटा में, और वो जेल में बैठा है और बड़े इत्मीनान से बैठा है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना के साथ है। जिहाद ये है, लेकिन हमारे यहाँ सके चचा से लड़ा जा सकता है। अब रुकट देते हैं नौजवान में सानू हिस्सा नहीं देता, लेकिन जिहाद की बात है तो आगे काम की। और भाई यहाँ तो माफी का हुक्म था। जिहाद क्या है? फरमाया जो बंदा अपने नफ्स से जिहाद करे, ख्वाहिशात को छोड़े, ये जिहाद अकबर है जो सूफिया ने करके दिखाया। लेकिन अगर मैदान अमल में आना पड़े तो निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी जो बिल मुजाहिदीन ने करके दिखाया। हालांकि वो तो शरीफ माजूर भी थे, जिहाद पे नाम भी जाते, लेकिन बता दिया, कहा बाबा चलने के काबिल नहीं था, लेकिन बड़े बड़ों को चलाना सिखा गया। आज भी मेरे बाबा जी थी, क्या आज भी मेरे बाबा जी थी, क्या रस्मी तेरे जान निसार, रस्मी तेरे पैरों का, खत्म नबूवत। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कितनी प्यारी है। मेरी मिल्लत का नौजवान जिसके हाथ में ये टच मोबाइल है, काश को से समझ आ जाए कि हुजूर ने जंग के उसूल भी बताए। दुनिया में कोई दीन, कोई मजहब ऐसा नहीं है, बल्कि आम मुहावरा बोला जाता है कि जंग और प्यार में सब जायज है, लेकिन हुजूर ने इसके भी उसूल बताया। मेरे और आपके आका मौला ने पता है क्या फरमाया? सहाबा को जब जंग में भेजते तो पहले एक पूरा उन्हें लेसन दिया जाता। तवज्जो है जी आपकी? आपको इजाजत है, आप बुजुर्ग हैं, लेकिन आप अपने घुटने नीचे करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा को फरमाते क्या? हुजूर फरमाते देखना, देखो मेरे नबी का जंग का उसूल कितना सोना है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते लड़ाई के दौरान किसी बूढ़े आदमी पर तुमने तलवार नहीं उठाई। सुभान अल्लाह। लाओ कायनात में मिसाल ऐसी, हुजूर का मिलाद ये है। वो लोग जो पानी की एक बूंद पे कबीलों को कत्ल करते थे, हुजूर फरमाते खबरदार बदल में भी जाओ तो बूढ़े को नहीं मारना, बूढ़े को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना, और जो अपने आप को सरेंडर कर दे उसे नहीं मारना है, और उनकी फसलों को तबाह नहीं करना है। कोई अभी ये यूक्रेन की जंग हुई, अफगानिस्तान में बदमाशों ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज वहाँ निज़ाम मुस्तफा की बहार है, वो पाकिस्तान से तरक्की में आगे जा रहा है। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं ना मौलवी कुछ नहीं कर सकते, अभी अफगानिस्तान में देख लो किधर जा रहा है। आया आया दीन आया, आया ही आया दीन आया, साया ही आया दीन, ताजदारे खत्म नबूवत। सरकार फरमाते नाबालिग लड़कों को तुमने कत्ल नहीं करना, बूढ़ों को नहीं मारना, औरतों को नहीं मारना, नाबालिग लोगों को, बच्चों को नहीं मारना, फसलें तबाह नहीं करनी, उनके पुल नहीं तोड़ने, जो सिलेंडर कर दे उसे नहीं मारना। हाँ, जो तुम्हारे सामने तलवार खड़ी करे उसको तुमने मारना है। ये जंग के उसूल मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी ने था। ये है वमान सन्ना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े करीबी सहाबी हज़रत ज़ैद जंग के मौका पर एक कबीले के साथ जंग थी, पहले उन्हें समझाया गया वो बाज ना आए, तो जब तलवारें निकाली तो कबीले के एक नौजवान ने तलवार से डरते हुए पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्होंने फिर भी उसकी गर्दन को उड़ा दी। बात नबी पाक